वाम पानी पर राख लियो गिरी डूबत सबन उबार्यो सात दिवस यदि वृष्टि लगाई प्रबल मेघ बहु सात दिवस यदि वृष्टि लगाई प्रबल मेघ बहु पति मन लाचार्यो जियो यशोदा जियो यशोदा जियो मोदन परसी कहूँ देखा सुरपति मन लाचार्यो सुरभि तन मन धन सब भायो यदि करत बिनती ब्रजपति यदि करत बिनती करत बिनती पाए धरो बलहारो प्रजापति गोयति करत बिनती प्रजापति गोयति करत बिनती पाए पर्यो बलहारो पाए पर्यो बलहारो जियो यशोदा पूत जियो यशोदा जियो यशोदा पूत तिहारो जियो यशोदा पूत तिहारो जिन गोवर्धन धारो पूत तिहारो जिन गोवर्धन धारो जियो यशोदा जियो यशोदा जियो चरण कमल की अब न जानो चरण कमल की माई में नारी अब न जानो के मकरी गागरी उच कुहरा ऊनानी मोटी गागरी तो के मकरी गागरी उच कुहरा બધા રાસ રમવા માટે ઊભા થઈ જાઓ. હાલો રાજકોટ વાળા
जाओ એટલે અહીંયા દર્શને થઈ જાય અને રાસ રમાઈ જાય। એ હું તો કેમ કરી ગાગરી ऊंचे हो राज ओ नानी नानी ओ नानी नानी ओ नानी मोटी गागरी જેને ચણકસ કરવા હોય એ પણ બેનો આવી જાય અને પાછળ બેઠેલા બેનો રાસ રમવા માટે જગ્યા કરી દયો। હાલો બેનો ए हूँ तो पनघट यूं भी एकली तो पनघट माँ तो पनघट माँ काज हो राज नानी मोटी गागरी जाऊं ब्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं हालो आव्या श्री यमुना जी नानो तराने मारे जावू ब्रज परदेश रे आज कोई रोको ठाकुरानी घाट रे आज कोई रोको नहीं नौमा बेहीने में याविया टिकाई कोई चा ठाकुरानी घाट रे आज कोई रोको नहीं नाव माँ बेसीने या में याविया नाव माँ बेसीने या में याविया ने काय श्री ठाकुरानी घाट रे आज कोई रोको नहीं हालो
श्री यमुना जी नो तेरा ने मारे जाऊ ए मारे जाऊ ब्रज परदेश रे राज कोई रोको नहीं। આવ્યા શ્રી યમુના जी नो तेरा ने मारे जाऊ ए जाऊ छे ब्रज परदेश रे आज कोई रोको नहीं। मोहन आयवा ने पूछ मने प्रेम थी मोहन आयवा ने पूछ्यू मने प्रेम थी के मयू पीछो 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 याद ब्रज तार हो राज ओ नानी नानी ओ नानी नानी ओ नानी मोटी गागरी हो राज एकली हो राज हूँ नानी नानी हूँ नानी नानी हूँ नानी मोटी गागरी अरे हो पाछे आवीने खेची मारी चूंदड़ी पास आवीने खेची मारी चूंदड़ी घूंघट खोली ने घूंघट खोली ने घूंघट खोली ने पकड़ा मारा हाथ हो रहा ओ नानी मोटी गागरी घूंघट खोली घूंघट खोली
खोलीने पकड़ा मारा हाथ हो राज, हाथ हो राज। तू नानी नानी, तू नानी नानी, तू नानी मोटी गागरी करे करे हाहू हमारा खींच से एक घर कर्मा सासू, सासू हमारा खींच से ननी नंदल हो, ननी नंदल ननी नंदल, ननी नंदल, ननी नंदल देह मने गाड़ी हो राज। ओ नानी, ओ नानी, ओ नानी मोटी गागरी हुतो के मकरी, हुतो के मकरी, हुतो के मकरी गागरी मुझको राज, मुझको राज। ऊनानी, ऊनानी, ऊनानी मोटी गागरी मकरी गागरी तुझको हो राज, तुझको हो राज। नानी मोदी, नानी मोदी, नानी मोदी गागरी हरि हो नन्ना 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 हाय हाय पाछड़ रह गयूं वसिया छो श्री ब्रजराज हो नानी मोटी गागरी ब्रजलता 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 प्रीतम प्रभमन बीनवो ब्रजलता ब्रजलता प्रीतम प्रभामन बिनभू मने गमतु नथी घरे तंताली बुधारे ले जो तंताली
મને ગમતું નથી, મને ગમતું નથી. મને ગમતું નથી ઘર કાજ હોરા. હું નાની મોટી ગાગરી રે. मटुकी मगोरस में लिए खेलड़ी रस खेलड़ी रस खेलड़ी रे. चायला वननी मोजारे चायला 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 वननी मोजारे हामा महिला देव मोरार ये रस गेलड़ी 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 रे. चायला 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 ना 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 ना
गोपिए प्रेमनी वात की थी हरिये हसीने ताली दी थी ये रस ये लड़ी रे गोपिये प्रेमनी वात की लड़ी रे गोपिए ध्यान हृदय माधरियो हरि गोपिए ध्यान ध्यान हृदय माधरी उधरी गोपिए ध्यान हृदय मां धरियु महिला वेचवू विसरियू ये रस ये लड़ी रे गोपिये ध्यान हृदय माधरियु गोपिये गोपिये ना 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 ध्यान हृदय माधरियु मही के मही वेचबू बिसरियु ये रस खेलड़ी रस खेलड़ी रे गोपी सेरिये हो गोपी सेरिये पाड़े सेरिये पाड़े साथ कोई लियो गोकुल नाथ ये रस ये लड़ी रे
कोई लियो गोकुल नो नाथ ए रस केलड़ी रे। कोई लियो ने कोई लियो कोई लियो ने लियो कान जी काला कोई लियो कान जी काला कोई लियो मोरली वाड़ा ये रस केलड़ी 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 रे। ओहो हे कान जी काड़ा कान जी काड़ा कोई लियो ने कान जी काड़ा कोई लियो ने मुरली वाड़ा कोई लियो ने मुरली वाड़ा ये रस केलड़ी रे। बताऊं बताओ बताओ अरे हो नन्ना 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 अरे छे 14 भुवन नो नाथ 14 भुवन नो नाथ ए छे 14 भुवन नो छे 14 भुवन नो नाथ गोपी तारी मटुकी माँ केम समाई ए रस केलड़ी 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 रे। 14 भुवन नो नाथ 14 ना 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 ना
तारे क्या थी आवे हाथ। चौद भुवन नो नाथ गोपी तारे क्या थी आवे हाथ ये रस खेलड़ी रे। अरे गोपिये लट्टू के मट्टू की उतारी, ये गोपिये लटके, ये गोपिये लटके मट्टू की उतारी। ये माँ खेले कुंज बिहारी, ये रस खेलड़ी रे। हे माई खेले कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। लटके मटुकी उतारी, माई खेले कुंज बिहारी। गोपिये लटके मटुकी उतारी, ये माँ खेले कुंज बिहारी। ये रस खेलड़ी रे। ए ब्रजवासी जोईने विस्मय थाय, अरियात कारण हूँ केवाय, अरियात कारण शू केवाय। याते कारण शू केवाय। ये रस खेलड़ी रे। ब्रजवासी ब्रजवासी सौ हौ विस्मय था। आते कारण हूँ केवाय, आते कारण हूँ केवाय। ये रस खेलड़ी रे। माधव दास न स्वामी बाई तू सेवानु फड़ पामी। ये रस खेलड़ी रे।
સેવાનું ફલ પામી મલિયા માધવદાસ ના સ્વામી એ પાય તું સેવાનું ફલ પામી મલિયા માધવદાસ ના સ્વામી એ રસ કેલડી રે कामधेनु पछतात है वृंदावन क्यों न भई गाई अरे राधा लावत दोहनी मोहन देत दुहाई हे गाई लावो ने मारी गोती मारवाला गाई लावो ने तमे गोती मारवाला गाई लावो ने तमे गोती मारवाला रे गाई लावो ने तमे गोती मारवाला गाई लावो ने तमे गोती मारवाला गाई लावो गाई लावो ई गाई लावो गाई लावो ने मारी गोती मारवाला गावड़ी लावो ने मारी गोती मारवाला गाई लावो ने मारी गोती मारवाला गाई लावो ने मारी गोती मारवाला रे गाई लावो ने तमे गोती मारवाला परिभोग्नम विष्णुदोहम तीर्थास्पदम शिव्यंचि नूतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाति भूतम वंदे महापुरुषते शरणारविंद। उपस्थित भाग्यवान वैष्णव આજે મનોરથના પ્રસંગે અહીંયા બધા ઉપસ્થિત થયા છો ઘણી પ્રસન્નતાની વાત છે। મનોરથોના દર્શન કર્યા અને કીર્તનનો પણ લાભ લીધો। પુષ્ટિ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ, ભક્તિ માર્ગ જે છે અનાદિ છે, પહેલાંથી છે, અને પુષ્ટિ માર્ગ શ્રી આચાર્યચરણનો પ્રગટ કરેલો માર્ગ છે। પુષ્ટિ માર્ગ એવો માર્ગ છે કે જેમાં ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર સહજમાં પ્રાપ્ત થાય છે, કંઈ સાધનની અપેક્ષા નથી રહેતી। ભગવાન સાધનથી પ્રાપ્ત નથી થતા, પોતાની કૃપા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે। તો આપણે જેટલું બને ભગવાનનું સ્મરણ અને ચિંતન કરવું જોઈએ, એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે। આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં
પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન શું છે? દૈન્ય. દૈન્યથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. દૈન્ય ભાવ એટલે શું? કે બધું ભગવાનનું છે અને હું ભગવાનને અર્પણ કરું છું, એ ભાવ મનમાં આવે ત્યારે ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરે. દૈન્યમ તત્વોશ સાધનમ. શ્રી આચાર્યના આજ્ઞા કરે છે કે દૈન્ય જે છે એ જ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે. યદિ દૈન્ય ભાવ નથી તો ભગવાન પ્રસન્ન નથી થતા. આપણા વાર્તા પ્રસંગોમાં ઘણા એવા પ્રસંગો આવે છે કે જેમની પાસે કાંઈ નહોતું, કોઈ સાધન નહોતું, તો પણ ભગવાને એમના ઉપર કૃપા કરી. ક્યારે કરી? કે એમનું દૈન્ય ભાવ જોઈને, દીનતા. પણ દૈન્ય ભાવ જે છે ખાલી બોલવાથી પ્રાપ્ત નથી થતું, ક્રિયામાં પણ લાવવું જોઈએ. આપણે દીનતાના વચન કહેતા રહીએ અને મનમાં આપણા ન હોય એ ભાવ, તો ભગવાન પ્રસન્ન થતા. ભગવાન તો કૃપા કરવા માટે જ જીવ ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે દૈન્ય એક ઉત્તમ સાધન છે. અને એ દૈન્ય ભાવ આવે ત્યારે આપણા મનમાં દૃઢતા થાય, આપણા મનમાં વિશ્વાસ થાય. એક પ્રસંગ છે એવો કે શ્રી ગોકુલનાથજી ના એક સેવક હતા. એમણે ઘણી વખત શ્રી ગોકુલનાથજીને વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ, મને ઠાકોરજી પધરાવી દો, હું સેવા કરું. શ્રી ગોકુલનાથજીએ કીધું કે ઠીક છે, પધરાવશું વૈષ્ણવ, પધરાવશું. એમ કરતાં કરતાં ઘણો સમય વ્યતીત થઈ ગયો અને વૈષ્ણવ વારંવાર પ્રાર્થના કરે, કૃપા કરીને આપ ઠાકોરજી પધરાવો, પરંતુ એને અવસર ન મળ્યો. એક વખત શ્રી ગોકુલનાથજી પોતાના કેસ ઠીક કરતા હતા, સંભાળતા હતા, તો વૈષ્ણવ આવ્યો, કૃપાનાથ હવે તો ઠાકોરજી પધરાવો મને. તો શ્રી ગોકુલનાથજીએ પોતાનો ગેસનો જે ગુચ્છો હતો, જે તૂટેલા વાળ હતા, એને બાંધીને અને કીધું, લે વૈષ્ણવ, આની સેવા કરજે. બહુ વિચારમાં પડી ગયો વૈષ્ણવ કે એમની કેમ સેવા થાય. તો કે જે આનાથી કેવી રીતે સેવા કરું, કોઈ સ્વરૂપ મને પધરાવો. ત્યારે ગોકુલનાથજીએ કીધું કે વૈષ્ણવ, તારે નથી કરવી તો સામે તાળાવ છે, એમાં આ ગુચ્છો નાખી આવ. એ વૈષ્ણવ ગયો, એમાં જલમાં પધરાવ્યું, તો એ જલમાંથી અનેક સ્વરૂપો પ્રકટ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે મારી સેવા કર, મારી સેવા કર. પછી બહુ વિચારમાં પડી ગયો કે હું કેમ કરું. પછી આવ્યો કે જે આવી રીતે થાય છે, તો તને જે ઠીક લાગે એક સ્વરૂપ પધરાવી આવો. પછી એ સ્વરૂપ લાવ્યો અને શ્રી ગોકુલનાથજીએ પુષ્ટિ કરીને એને સેવાનો અધિકાર આપ્યો. તો કહેવાનો મતલબ આ છે કે મનમાં વિશ્વાસ જોઈએ. વિશ્વાસ હોય તો દૃઢતા આવે, અને વિશ્વાસ ન હોય તો દૃઢતા ક્યાંથી આવે? પેલાના ભગવદીઓમાં દૃઢતા હતી, અને ગુરુમાં અને ઠાકોરજીમાં કાંઈ ભેદભાવ નહોતા ગણતા. એવા ઘણા પ્રસંગો આવે છે આપણા વાર્તા સાહિત્યમાં. ઘણા વૈષ્ણવના એવા પ્રસંગો છે. એમાં આપણે જોઈએ તો સુરદાસજીનો પ્રસંગ લઈ લ્યો. સુરદાસજી મહાન ભગવદી, ઘણા પદો કર્યા. તો એક વખત એ અસ્વસ્થ થયા, તબિયત ખરાબ થઈ એમની. તો શ્રી ગુસાઈજીને ખબર પડી, તો આપ તો કૃપાળુ છે, વૈષ્ણવને કીધું અને વ્રજવાસીઓને કીધું કે તમે એમની સબર અમને આપતા રહેજો, આ રાજભોગ થઈ જાય એટલે હું પણ ત્યાં પધારીશ.
તો પછી એમ કરતાં કરતાં રાજભોગની આરતી કરી આપે અને પછી કીધું કેમ છે તો એમને એમ છે સુરદાસજી. પછી શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા હતા ત્યારે એમની સાથે ચતુર્બુદ્ધદાસજી સાથે હતા અષ્ટસખામાં. અને ત્યાં પધાર્યા અને સુરદાસજીને કીધું કે હવે કેમ છે? ત્યારે એમણે કહ્યું કે બાબા હું આપની જ રાહ જોતો હતો, સમજ્યા. પછી ચતુર્બુદ્ધદાસજી છે એ સૌથી નાના અષ્ટસખાઓમાં. તો એમણે કીધું સુરદાસજી આપે ઘણા પદ કર્યા પણ શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીનું કાંઈ વર્ણન ન કર્યું. ત્યારે સુરદાસજીએ કહ્યું કે હું બંનેમાં ભિન્નભાવ જોતો, ઠાકોરજીમાં અને ગુરુમાં તો હું જુદો કરતો, મેં તો એક જ સ્વરૂપ માન્યા છે. એવી દૃઢતા એમના મનમાં સુરદાસજીનું. અને ત્યારે છેલ્લો પદ જે કર્યો દીડીને ચરણ કેરો ભરોસો. તો કહેવાનો મતલબ આ છે કે વૈષ્ણવોને અનન્યતા હતી, દૃઢતા હતી. એવી દૃઢતા આપણામાં પણ થવી જોઈએ ઠાકોરજી પ્રત્યે. અને મનમાં જે છે આવી ભાવના ક્યારે થાય કે આપણને સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. સત્સંગ ન હોય તો દૃઢતા ક્યાંથી આવે? આપણે કેટલો પણ પ્રયત્ન કરીએ પણ સત્સંગ વગર દૃઢતા આવતી નથી. સત્સંગ કરીએ તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય. શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું છે ભાગવતજીમાં, સત્સંગ લબ્ધયા ભક્ત્યા મયી માંસ ઉપાસતા. સત્સંગ જે છે ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે સંબોધન કરીને કે ઉદ્ધવ, સત્સંગ જેને પ્રાપ્ત થાય છે એ મારી ઉપાસના કરે છે, મારી આરાધના કરે છે. અને જે આરાધના કરે એને ભક્તિ મળે, અને ભક્તિ મળે એટલે હું એના સમીપ જાઉં છું. તો સત્સંગ વગર આપણને ભગવત પ્રાપ્તિનો આગ્રહ મુશ્કેલથી આવે છે. આપણે કેટલું પણ પ્રયત્ન કરીએ, કેમ કે આપણે કાંઈ જાણતા નથી કે આપણું શું કર્તવ્ય છે, શું કરવું જોઈએ. એ વિચાર આપણે કરીએ ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય. તો વિશેષ ન કહેતા તમને આટલું જ કહું છું કે જેટલું બને આજે જે તમારામાં ઉત્સાહ છે એનાથી વધશે. સત્સંગ કરશો તો એ સ્થાયી થઈ જશે. નહીં તો શું થાય છે કે વિસ્મૃતિ થઈ જાય. આપણને જે જાણવાનું જોઈએ એ નથી જાણી શકતા. ભગવાનને સામીપ્ય આપણને નથી મળતું, સત્સંગ દ્વારા મળે છે. સત્સંગ જે છે એના માટે કહ્યું છે કે અમારા દાદાજીના વચનામૃતમાં છે કે સત્સંગ કેવું કરવું. સત્સંગ જે છે આપણને કેવું કરવું જોઈએ. સત્સંગ જે છે જ્યારે આપણે મનન ન કરીએ ત્યાં સુધી સત્સંગ પ્રાપ્ત ન થતો. આપણે જે પણ કાંઈ સાંભળ્યું હોય એનો આપણે વિચાર કરીએ, એનું સ્મરણ કરીએ ઘરે જઈને પણ, તો ઈસાઈ રૂપ થઈ જાય છે. એક દૃષ્ટાંત છે એ કહીને તમને સમાપ્ત કરશો કે એક ગામમાં એક ધનાઢ્ય વ્યક્તિ રહેતો હતો, બહુ સંપન્ન ગૃહસ્થી માણસ. તો એક વખત એની તબિયત ખરાબ થઈ અને એવી અવસ્થા થઈ ગઈ કે અસાધ્ય, ઠીક થાય એવું નહીં. પછી છોકરાઓએ પૂછ્યું એમના દીકરાઓએ કે ભાઈ એનો કાંઈ ઉપાય છે? તો લોકોએ સલાહ આપી કે બાજુના ગામમાં એક વૈદ્યરાજ છે અને એમના માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે મરણાસન વ્યક્તિ હોય તો પણ એને દવા આપે તો એ ઠીક થઈ જાય છે. ગયા એ ગામમાં ગયા છોકરાઓ
અને વેદજીને કીધું કે આવી પરિસ્થિતિ છે. વેદજીએ કીધું ભાઈ ચાલો હું પ્રયત્ન કરું આવું. વેદજી આવ્યા. નબ્જ જોઈ એમની હાલત ગંભીર હતી. પછી છોકરાઓને કીધું કે એક ઔષધિ છે એ આપો, ઠાકોરજીની ઈચ્છા છે તો ઠીક થઈ જશે, નકર પ્રભુ ઈચ્છા. દવા આપી, ગોળી, અને કીધું એમનું મુખ ખોલીને ગોળી આપો એમને. એમણે છોકરાઓએ મોઢું ખોલીને ગોળી નાખી. વેદજી ત્યાં બેસ્યા રહ્યા, જોતા રહ્યા કે એનું શું અસર થાય છે. એમ કરતાં કરતાં થોડો સમય વ્યતીત થયો, પણ દવાનું કાંઈ અસર થયું નહીં અને હરિશરણ થઈ જાય. પછી વેદજીને બહુ વિચાર થયો કે આ દવાથી સારા સારા મરીજો થઈ જાય છે, તો આવું કેમ થયું. પછી વેદજીએ કહ્યું કે એમનું મોઢું ખોલો. મોઢું ખોલ્યું તો ગોળી ગળામાં જ અટકેલી, અંદર ન ગઈ. તો અંદર ન જાય તો એનું અસર શું થાય દવાનું. તો એવી જ રીતે આપણે સત્સંગ કરીએ અને જ્યારે મનન ન કરીએ તો સત્સંગ કરવાનો અર્થ શું. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં બધા વૈષ્ણવ થયા છે, સાધન સંપન્ન પણ અને નિષ્કંચન પણ. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાને કૃપા કરી છે, એમાં સાધન સંપન્ન હોય એના ઉપર પણ અને નિષ્કંચન છે એના ઉપર પણ. પણ સાધન સંપન્ન હોય અને મનમાં દેહની ભાવ ન હોય તો ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. ભગવાન તો દીનતા જોઈએ. વ્રજભક્તોમાં હતી, વ્રજભક્તોમાં બધું ભગવાનને સમર્પણ કરી લીધું હતું અને દૃઢતા હતી. એવી દૃઢતા આપણા મનમાં આવે થોડું ઘણું પણ, અમુક અંશમાં પણ, તો ભગવત કૃપા થાય. આપણે આ ઉત્સાહ છે, આપણે મંદરતો કરીએ, બીજું કરીએ, બહુ સુંદર વાત છે અને ઘણા લોકોને લાભ મળે છે. પરંતુ એની સાથે સાથે આપણે જે પણ કંઈ દર્શન કર્યા હોય, કીર્તન કર્યા હોય, ઘરે જઈને પણ એનું સ્મરણ કરીએ તો આપણને ઘણી સફળતા મળે છે ભગવત પ્રાપ્તિમાં. પુષ્ટિ માર્ગમાં સાધનની જરૂર નથી, સાધન સંપન્ન નથી, અને સાધન ન હોય અને દેન્યતા હોય આપણા મનમાં તો પણ ભગવાન કૃપા કરે છે. ઘણા વૈષ્ણવ એવા છે કે જેની પાસે કાંઈ નહોતું. એક વૈષ્ણવનો પ્રસંગ આવે છે, કેમ કે જ્યાં સુધી દૃષ્ટાંત ન હોય આપણી સમજમાં ના આવે. ખાલી શ્લોક બોલીએ આપણે તો ખાલી શ્લોકોથી સમજમાં ના આવે, પણ દૃષ્ટાંત તો હોવા જોઈએ. અને આ વાર્તા સાહિત્ય છે એ આપણું પુષ્ટિ માર્ગનું પુરાણ છે એમ સમજવું જોઈએ. આનાથી સરળતાથી આપણને બધું જ્ઞાન થાય છે. શ્લોક તો જે છે એ તો વચમાં વાંચવાના હોય, પણ એનો પૂરી જાણકારી જે છે એ વાર્તા સાહિત્યથી મળે છે. તો કહેવાનો મતલબ આ છે કે જેટલું બને સત્સંગનો આગ્રહ રાખો. સત્સંગ કરીએ તો આપણને આપણું કર્તવ્યનું જ્ઞાન થાય, ભગવત સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, કેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરવી. ભગવાન તો કૃપાલુ છે, એ જીવની જ્ઞાતિ પણ જોતા નથી, ગમે તે જાતનું હોય ભલે, પણ મનમાં દૃઢતા અને ભક્તિ હોય તો પ્રભુ એના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. આપણે વાર્તાઓમાં જુઓ, મેયા ધીમર ની વાર્તા આવે, કેટલી એ લોકોની દૃઢતા. સમજ્યા? ધોનીની વાર્તા આવે. એવા જે પ્રસંગો છે આપણે વાંચીએ અને સ્મરણ કરીએ તો આપણું આ જીવન કૃતાર્થ થાય. અને જેટલું બને સત્સંગનો આગ્રહ રાખો. અને જીવ જે છે અન્યથા આપણે ભટકે છે એને સ્થિર કરવું. વાર્તા સાહિત્યમાં પણ એમ છે કે આપણે સાંભળવા બેસીએ અને મને અન્યત્ર વિચાર કરતો હોય તો એનો લાભ નથી મળતો.
સત્સંગ જરૂર કરવો. અમારે દાદાજી જ્યાં પણ પધાર્યા ત્યાં સત્સંગનો એટલે જ સ્થાપિત કર્યું. એક વખત અમારો પણ અવસર આવ્યો, સાથે ગયા હતા, તો એ ગામમાં અમે ગયા તો અમારા દાદાજીને પ્રવચન થઈ ગયા. પછી કહ્યું તમે સત્સંગ કરો. એ લોકોએ કહ્યું કે સત્સંગ કેનું કરીએ, અમારી પાસે ગણતો નથી, સત્સંગ કેનું કરીએ? તો આપણે આજ્ઞા કરી કે તમારે ત્યાં કોઈ તો ગ્રંથ હશે. અમારે ત્યાં તો રામાયણ છે. ગામમાં કીધું કે જ્યાં સુધી અમે ગ્રંથ ન મોકલીએ ત્યાં સુધી રામાયણ જ વાંચો. એ એક જગ્યાએ બેસવાનું તો તમને થાય અભ્યાસ. તો પછી આપણે ગ્રંથો મોકલ્યા. તો કહેવાનો મતલબ એમ કે કાંઈ ને કાંઈ આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવત કૃપા થાય. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપ કૃપા કરે. એટલું કહીને આજનું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરીએ.